আমি সরকার গঠন কৰিম আসনটা আমি নকওঁ কিন্তু সরকার গঠন কৰিম মুখ্যমন্ত্রীয়ে যেটো প্রক্রিয়ারে আর্মস লাইসেন্স দিব বিচাৰিছে আমেরিকার যেটো গান কালচার তার আমি যদি সরকারে বন্দুকটো কিনি নিদিয়ে কিন্তু কোনোবাই যদি লাইসেন্স বিচাৰে আমি তেওঁলোকক উদাৰভাৱে লাইসেন্স দিম যাতে বিজেপি যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে আজি বিজেপি সরকার বনাব পাৰে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজেই নহয় ওদালগুৰিত 10টাৰ ভিতৰত 10টা খেলিম আমি ভাবো যে একেলগে যেহেতু কাম কৰিছে একেলগে আমি বুজাবুজিয়ে হোক বা কিবা নেতা কৰ্মীসকলক হয়তো ট্ৰেকত ৰাখিব লাগে তাৰ কাৰণে হয়তো কিছুমান কথা কোৱা হয় থাংকি দङ থাংকি बिथांमोना बयबो नुबाय बे गोरोबथा जानायनि उनाव भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै क'क्राझाराव बिथाङा बुंलांबाय जे बर' हारिनिफ्राय सारा भारतनि मानसिफ्रानो गोबां सोलोंनांगौ दङ गोरबो गैयै मानसिफोर बायदि थाबायबोगासिनो दङ मानोना जोंहा थांखि दङ थांखि प्रमोद बरक हल 1 नाम्बार मिसा कथा कुवार हेडमास्टार जाम्बा दे बर' फिसा आंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै दिनै फैदों आरो बेनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा जेबो गैया आरो बे गोसो गोरबोआनो गाबोन समफोर बड'लेण्ड मोनजासिम बर' हारिखौ दैदेनलांगोन दा नंखायनो रायजोफोर जोङो दिनै गोसोआव लाखिनांगोन बेसेबां बर' सेंग्राफोर एनडिपिनि मुङाव गावथारजाबाय नायगेर सान्द्रि संग्रायफोर बायदि गब्लंजासे गावफ्लेबाय बै थासारिफोरखौ जों बावनो मोननाय नङा बिएलटिनि मुङाव गावथारजाबाय एबसुनि आन्दोलनाव गावथारजाबाय बै थासारिफोरखौ जों बावनो मोननाय नङा दिनै बिथांमोना थैनायखायसो जोङो बर' हारिया नैबे लामायाव गसंफैनो हादों नैबे थासारियाव फैनो हादों बेनिफ्राय उनथिं लांनांगौ जोंनि बिबान आं सोर बेजों खोथा गैया आं सासे बर' फिसा बे आंनि बिबान जोङो बेखौ लानो हानांगोन आं बेसेबां लेखा फरायदों आंहा बेसेबां थाखा दङ आंनि महर मोखाङा माबायदि बियो जेबो हिसाब जाया हिसाबा मोनसेल' जागोन आं बर' हारिनि थाखाय मा मावलांनानै होनो हादों बेसो हिसाब जागोन दा नंखायनो रायजोफोर जों थियारि जा दिनै गरखाफ्रा बेवहाय धरना होफैदों बिथांमोनाबो काउन्सिल मोनदों काउन्सिल मोननायनि उनावबो काउन्सिलनि चिफ बिमल गुरुङा गावनो बुंदों 2019 सालागै ओइ आं थांनानै थागोन नङाबा गरखालेन्ड जानांगोन होननानै बिमल गुरुङा समायखिरा लादों जोंबो लानांगोन जोंनि सोरबा साफा सानै राजखान्थिगिरिफ्रा राजा लामायाव फैनो लाजिबानो जों बर' हारिया लाजिनायनि बाथ्रा नङा बियो सोरबाया दिनै बाबानो जोंनि बानाय बाथ्रा नङा बानांगौबा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो बानांगौमोन लाजिनांगौबा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो लाजिनांगौमोन एसेबां सत्यग्रह हांगार स्ट्राइक खालामगोन बे मोनथाम हाबाफारि बिनि उननि हाबाफारि जोंहा गोलाव दङ बेखौ जोङो फैगौ 14 तारिखआव नोंथांमोननो फोरमायगोन मानोना रायजो राजाफ्रा बुंदों सानसे खालामलाय दलद थालाय बेजों माइरङा मोननाय नङा ओंखामाबो संनो हानाय नङा होननानै दा बेखौनो जोङो नायबाय थादोंमोन थांनाय बोसोरबायाव नायबाय जोङो खना खनला बर' हारिया मा जानानै दङ आरो बे बोसोरबा 6 बोसोरसो नायनानै नुबाय बर' हारिनि गोसो गोरबो बिख्लोआव बड'लेण्डआ अलरेडि जायगा लानानै दङ जोंहा गिनांगौ जेबो गैया दा बेनिखायनो जानुवारि मासाव फेब्रुवारि मासाव मार्चआव एप्रिलाव मेआव जुनाव आगस्टआव नभेम्बर डिसेम्बर जों आन्दोलननि प्रग्राम जों बानायजोबखाबाय बेवहाय खुनु थाद'नाय गैला एबार जों कन्टिनिउ खालामगोन दा बेवहाय दिनै अल इन्डियानि लिडारफोर फैनांगौ दङमोन बिथांमोना फार्स्ट रायलायनायाव बुंदोंमोन नेशनेल फेडारेशननिफ्रायनो बानायगोन दानि जिखुनु मेटार नङा आं उखैदों आंनो ओंखाम नांगौ आं गांदों आंनो दै नांगौ बे आंनिसो बाथ्रा बियो दा बेखौ जाय बुंनो हागोन बियो बे भीर तो होंगे सल सकुटु सले बे जि बाथ्राखौ बुंदों जोङो मोदिनो दिन्थिनांगोन जेसेबां भीर जाथों जेसेबां दावराव जाथों जेसेबां जि जाथों जों थाबायलांगोन बेवहाय खुनु बिकल्प रास्ता गैया दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय बयनिसिम आर्मस लाइसेंस आसाम केबिनेटर प्रेरोगेटिव নহয় आर्मस लाइसेंसर एटुখন राष्ट्रीय आईन मोरो आर्मस আছে যেটো সময়ত মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছিল মই আৰ্মস এপ্লাই কৰিছিলো অসম পুলিচে গৃহ বিভাগে এনকুৱাৰী কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে লাইসেন্স দিছিল আৰু মই দায়বদ্ধ যে মোৰ লগত এটা লাইসেন্স থকা আৰ্মস আছে তাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কত মই দায়বদ্ধ কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেটো প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰ্মস লাইসেন্স দিব বিচাৰিছে আমেৰিকাৰ যেটো গান কালচাৰ তাৰ আমি দেখিছিলো স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ বন্দুক লৈ গৈ স্কুলত ফটকা ফুটুৱা দি কেনেকৈ বন্দুক ফুটায় আমি কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ আছে দেশ পৃথিৱীত তাত আমি দেখিছো যে আমাৰ অসমত কটাৰী দা কটাৰী যেনেকৈ হাতত নাথাকে তেনেকুৱা তাত বন্দুক থাকে গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক এটা বিভাজনৰ ৰাজনীতিত উচ্চতনি দিবৰ কাৰণে কৰিবলৈ বিচৰাটো সংবিধানৰ নামত শপত লোৱা এজন ব্যক্তিৰ বাবে এটো কিমান সমীচীন হৈছে এটো আমি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেটো প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰ্মস লাইসেন্স দিব বিচাৰিছে আমেৰিকাৰ যেটো গান কালচাৰ তাত আমি দেখিছিলো স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ বন্দুক লৈ গৈ স্কুলত ফটকা ফুটুৱা দি কেনেকৈ বন্দুক ফুটায় আমি কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ আছে দেশ পৃথিৱীত তাত আমি দেখিছো
যে আমাৰ অসমত কটাৰী দা কটাৰী যেনেকৈ হাতত নাথাকে তেনেকুৱা তাত বন্দুক থাকে গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক এটা বিভাজনৰ ৰাজনীতিত উচতনি দিবৰ কাৰণে কৰিবলৈ বিচৰাটো সংবিধানৰ নামত শপত লোৱা এজন ব্যক্তিৰ বাবে এইটো কিমান সমীচীন হৈছে এইটো আমি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি সৰু সজাই ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামটো সৰু সজাই স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স বুলি ইয়াক জনা যায় কিন্তু কাৰো নামত স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সটো ডেডিকেটেড কৰা হোৱা নাছিল যদিও ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টেডিয়াম কেইখন কোনোবা বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নামত আমাৰ নামাঙ্কিত কৰা হৈ আছে এতিয়াৰ পৰা গোটেই সৰু সজাই স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সটো অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স নামে জনা যাব সো গোটেই এতিয়াৰ পৰা আমি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম বুলি নকৈ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ৰূপে ইয়াক নামাঙ্কিত কৰা হৈছে আৰু কেবিনেটে ইয়াক অনুমোদন দিছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছে যাক আমি SIRD বুলি কওঁ ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কওঁ আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যিটো SIRD বুলি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে তাক গোলাপ বৰবৰা ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট নামে জনা যাব অৰ্থাৎ চমুকৈ যাক আমি SIRD বুলি কওঁ আৰু গোটেই অসমতে ইয়াৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে বিভিন্ন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে গোটেই অসমতে ইয়াক গোলাপ বৰবৰা ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আমি গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই নামাকৰণটো কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো মঙ্গলদৈ যিটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম আছে দৰং জিলাৰ মঙ্গলদৈত দৰং জিলাৰ যিটো মঙ্গলদৈত ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম আছে আমি প্ৰথমজন দৰঙী ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণ ষ্টেডিয়াম হিচাপে ইয়াক আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ সো তিনিটা অনুষ্ঠান আজি নামাকৰণ হ'ল সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম এজ এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স আমাৰ ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইয়াক গোলাপ বৰবৰা ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু মঙ্গলদৈ জিলা ষ্টেডিয়ামটোক ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণ ষ্টেডিয়াম ৰূপে ইয়াক নামাকৰণ কৰা হৈছে সৰু সৰু কেবিনেটত কেইটামান সিদ্ধান্ত আছে আপোনালোকে মোৰ টুইটত দেখা পাব কাৰ্বি আংলং জিলাৰ থাৰাকুচি বুলি এখন গাঁও আছে ডংকা ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত তাতে আমি 900 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ এটা প্ৰকল্পৰ বাবে যেটো এডভান্টেজ অসমত আমাৰ MOU স্বাক্ষৰ হৈছিল গ্ৰীণকো এনাৰ্জি তেওঁলোকৰ লগত আজি আমাৰ যিখন এডভান্টেজ অসমত লেটাৰ অফ ইন্টেন্ট হৈছিল আজি তাক আমি চুক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি তেখেতসকলক মাটি বাৰী আমি গোটেইখিনি দিলো আৰু ইয়াতে তেখেতসকলে প্ৰায় 6000 কোটিতকৈও অধিক টকা ব্যয় কৰিব 900 মেগাৱাট পাম্প ষ্টোৰেজ প্ৰজেক্টছ এটো আগতে এডভান্টেজ অসমৰ সময়তে সহি হৈছিল আজি আমি ইয়াক চূড়ান্ত কৰোঁ আজি এটা কেবিনেটে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত লৈছে হেতু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ধুবুৰী নগাঁও মৰিগাঁও বৰপেটা সাউথ সালমাৰা গোৱালপাৰা আদি বিভিন্ন জিলাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে তাত যেহেতু আমি সংখ্যালঘিষ্ঠ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে যথেষ্ট নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নত তেওঁলোকে সদায় সন্মুখীন হৈ থাকিব লাগে বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ হোৱা ঘটনাৱলীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ ফালৰ পৰাও আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে আৰু নিজৰ গাঁওখনতো আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ অসমত এনেকুৱা যিবিলাক ভালনাৰেবল এৰিয়া আছে তাত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক আৰ্ম লাইসেন্স দিয়া হ'ব আমি তেওঁলোকক আৰ্ম লাইসেন্স দিম তেওঁলোকে যাতে কোনোবাই যদি ভাবে যে মই বন্দুক কিনিম বা মই আগ্নেয়াস্ত্ৰ ৰাখিম
তাৰ কাৰণে আজি আমি এটা স্কিম এনাউন্স কৰিছোঁ, স্পেচিয়েল স্কিমছ ফৰ গ্ৰান্ট অফ আৰ্ম লাইচেন্সেছ টু অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্টছ এণ্ড ইণ্ডিজেনাছ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ইন ভালনাৰেবল এণ্ড ৰিম'ট এৰিয়াজ অফ আছাম। আমাৰ বহুত সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নত তেখেতসকল ভোগ কৰি থাকে, আৰু বিশেষকৈ এতিয়া যিহেতু বাংলাদেশী নাগৰিক আদি বিতৰণৰ বহুত কাম আমাৰ চলি আছে, গতিকে এই অঞ্চলবিলাকত আমাৰ যিখিনি থলুৱা খিলঞ্জীয়া লোক আছে তেওঁলোক যথেষ্ট নিৰাপত্তাৰ এটা সংকট ভুগি থাকে, আৰু কিছুমান গাঁৱত অকণমান তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন আছে। ক'ৰবাত ধৰক মই এতিয়া নিজেই জানো যে বাঘবৰ জনিয়াৰ ভিতৰত এখন গাঁৱত ক'ৰবাত 500 ঘৰ মানুহে বাকী আছে আৰু কোনো নাই। গতিকে এতিয়া সেই মানুহখিনিৰ কোনোবাই যদি চৰকাৰে বন্দুকটো কিনি নিদিয়ে, কিন্তু কোনোবাই যদি লাইচেন্স বিচাৰে আমি তেওঁলোকক উদাৰভাৱে লাইচেন্স দিম যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰে। এইটো এটা সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ বহুদিনীয়া এটা অনুৰোধ আৰু দাবী আছিলে। ইয়াৰ ফলত ধিং, ৰূপহী, লাহৰীঘাট এই অঞ্চলবিলাকৰ পকেটত যিবিলাক আমাৰ অসমীয়া মানুহ এতিয়াও আছে তেওঁলোকে সদায় ভয়ত জেগাখিনিৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে, মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি ওলাই আহিব লাগে। এতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে চৰকাৰে আপোনালোকে লাইচেন্স খোজক, আমি আৰ্মছ লাইচেন্স আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে তাত অন্তত এটা সাহসেৰে সৈতে থাকিব পাৰিব। চৰকাৰেতো সাহস দিয়ে আছে, এটা অতিৰিক্তভাৱেও আপোনালোকে এটা সাহস পাব। এই এটা সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মাইলষ্টন। বহু দিনৰ পৰা এই দাবীবিলাক অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা এই দাবীবিলাক আছিলে, কিন্তু কোনো চৰকাৰে সাহস কৰা নাছিলে যে আমি দিব পাৰিম নোৱাৰিম। এই দাবীবোৰ আজি নহয়, অসম আন্দোলনৰ দিনাখনৰ পৰা এই দাবীবোৰ আছিলে, আৰু তেতিয়াই যদি আমাৰ থলুৱা মানুহখিনিক আৰ্ম লাইচেন্স আমি দিলোহেঁতেন হয়তো বহুত মানুহ নিজৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি নাহিলেহেঁতেন। আজি কেবিনেটে যিটো আমাৰ যিটো জাতি মাটি ভেটিৰ যিটো কল্পনা তাক আমি আগুৱাই লৈ গৈ আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে য'তে অসমীয়া মানুহ সংখ্যালঘিষ্ঠ, থলুৱা মানুহ, জনজাতীয় লোক য'তেই সংখ্যালঘিষ্ঠ তেওঁলোকে তাতে আৰ্মছ লাইচেন্সৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু চৰকাৰে উদাৰভাৱে তেওঁলোকক আৰ্মছ লাইচেন্স দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কিন্তু এইটো নহয় যে আমি বন্দুকটো কিনি দিম, সেইটো কনফিউজ কৰিব নালাগে। আমি কাকো বন্দুক কিনি নিদিওঁ, কিন্তু কোনোবাই যদি আৰ্মছ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক আৰ্মছ আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইণ্ডো বাংলা বৰ্ডাৰ শব্দটো আমি কোৱা নাই, মই খালি উদাহৰণ দিছোঁ যে আজিয়ে কিয় কেবিনেটে সিদ্ধান্তটো ল'বলগীয়া হ'ল। কিন্তু উত্তৰটো হ'ল যে ভালনাৰেবল এণ্ড ৰিম'ট এৰিয়া। গতিকে ৰিম'ট এৰিয়া বুলি ক'লে চাউথ চালমাৰা পৰি গ'ল, ভালনাৰেবল এৰিয়া বুলি ক'লে যদিও ৰিম'ট নহয়, ধিং ৰূপহী অসমীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে এইটো ভালনাৰেবল এৰিয়া হৈ গ'ল। গতিকে দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া কৰা হৈছে, এটা ভালনাৰেবল আৰু এটা ৰিম'ট, দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া কৰা হৈছে। আমিতো কোনোদিনে কাকো কোৱাই নাই লাগে, মোক ব্যক্তিগতভাৱে আবেদন কৰি থাকে, কিন্তু চৰকাৰতো আঁচনি নাছিলে। মোক দলে কৈ থাকে যে ছাৰ আমাক আৰ্মছ লাইচেন্স দিয়ক বা আমাক বন্দুকৰ। মোক কি আৰু, মই যেতিয়া গাঁৱত মিটিং কৰিব যাওঁ, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনতে মিটিং কৰিব গৈছোঁ, ৰাইজক মই লগ কৰোঁ, ৰাইজে মোক যি কাগজ পত্ৰ দিয়ে সেইবিলাকৰ ওপৰতে আমি পিছত সিদ্ধান্ত লওঁ। গতিকে এইবাৰ মই ইলেকশ্যনত যাওঁতে মোক বহুত লোকে কৈছিলে, বিশেষকৈ নগাঁও আৰু দৰঙত যাওঁতে, যে আমাক ছাৰ আৰ্মছ লাইচেন্স দিয়ক, নহ'লে আমি মাটিবোৰ বিক্ৰী কৰি দিব লাগে। চব জিলাতে দি দিম। ভালনাৰেবল বুলি ক'লেতো চৰকাৰৰ ওপৰত পৰে, গতিকে গুৱাহাটীতো ভালনাৰেবল এৰিয়া থাকিব পাৰে। আপুনি যদি ভাবে যে গুৱাহাটীত আমি কোনোবা এখন জেগাত আমাৰ হাতীগাঁৱত দিব লাগে, সেইটো ভালনাৰেবল এৰিয়া হৈ গ'ল। গতিকে এটা চৰকাৰৰ ওপৰত কথা, ভালনাৰেবল এণ্ড ৰিম'ট। খালি আপোনালোকে ভালনাৰেবল আৰু ৰিম'ট বুলি ক'লে কি বুজে, বুজাবৰ কাৰণে মই উদাহৰণ দিছোঁ, কিন্তু এইটো আপ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। গভৰ্ণমেণ্টে য'তেই ভাবে ভালনাৰেবল আৰু ৰিম'ট বুলি তাতেই দিব পাৰিব। গতিকে এইটোৰ ফলত আমাৰ মানুহখিনিৰ নিৰাপত্তাৰ এটা সমস্যা এটা সমাধান। সেইটো আৰু ৰেহাই দিব নিয়ম নাই, আৰ্মছখিনি তেওঁলোকে কিনিব, লাইচেন্সখন আমি সহজে দি দিম। ক্ৰিমিনেল হ'ব নালাগিব, পাছ ৰেকৰ্ড বেয়া হ'ব নালাগিব। আৰ্মছ লাইচেন্স দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডিচিসকলে কিছুমান নিয়ম চাই যে আগত মোৰ কোনো ক্ৰিমিনেল কেছ থাকিব নালাগিব, পাছ হিষ্ট্ৰী মোৰ বেয়া হ'ব নালাগিব, তেনেকুৱা যিখিনি এটা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনত। কিন্তু মই যদি নিজেই মোৰ ক্ৰিমিনেল কেছ আছে, মোৰ নিজৰে মাৰ্ডাৰ কেছ আছে, তেতিয়া মই কিয় আৰ্মছ দিম? গতিকে এইখিনি যিখিনি এটা দিব,
আৰু এইটো বহুত দিনৰ পৰা ডিমাণ্ড চলি আছিল যে ইণ্ডো বাংলা বৰ্ডাৰত এইটো অসম আন্দোলনৰ দিনৰ পৰা এইটো ডিমাণ্ড চলি আছিলে 85ত বা পৰৱৰ্তী সময়তে যদি আমি দি দিলোহেঁতেন বহুত মাটি আমি তেতিয়াই বচাব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া বহুত মানুহে পাৰ হৈ গুচি আহিলে আৰু গুৱাহাটীত আহি চবেই সেফ জায়গাত ল্যান্ডিং কৰি গ'ল আৰু গতিকে নহলে আমি বহুত মাটি তেতিয়াই বচাব পাৰিলোহেঁতেন Today, Government of Assam has taken a very important decision in our cabinet. We have Assam is a very difficult and very sensitive state. Today, we have decided that we will give arm license to the eligible persons who are residing in remote area, vulnerable area, and border area. And we will encourage our original inhabitants and indigenous Indian citizen to apply and take arms license as per the eligibility provided in the Indian Arms Act. Also, sir, how would you define the parameters of deciding which areas the government will notify? People of Assam knows which area is vulnerable, which area is remote. So all our deputy commissioner knows that. So, vulnerable means wherever there are people who feel safe. They feel threatened to their life and property. So, this definition in Assam everybody knows. So, it is not a very complicated item. From today, we will notify it after once we take a cabinet memorandum. It will take maximum 24 hours to sign. After that, it is notified. Habo? Mr. Sipesa, today Congress MP Gaurav Gogoi has admitted to his visit to Pakistan and has also challenged the government that why the government is not taking any action if his visit and his children and wife not being Indian citizens. So, ji manhor laj na thake, hi ebilak moi agote ji manhor laj na thake, তেতিয়া একেবাৰে মানুহ এজন নিলজ্জ হৈ যায় কোনো লিমিট নাথাকে তেতিয়া কয় যে মোৰ লৰাও বিদেশী মোৰ ঘৈণীও বিদেশী ছোৱালীও বিদেশী কি কৰ তো সেইটো একদম যেতিয়া এটা মানুহ নিলজ্জতাৰ শেষ পৰ্যায়ত যায় যে ইয়াতকৈ আৰু নিলাজ নাই তেতিয়া মানুহ এটাই কয় আজি যদি কোনোবা এটা মানুহে কয় যে মই অসমীয়া বিৰোধী হয় মোক কি কৰিবি কৰ তেতিয়াতো আৰু কোনো একো কৰিব নোৱাৰে সো এইটো যেটো তেওঁ কৈছে এটা কথা মই ডেফিনেটলি কৈছো যে হোৱাট এভাৰ হি হেজ ৰিভিল দ্যাট ইজ অনলি 10% অফ ইট সো হোৱাট আই এম গোইং টু ৰিভিল অন 10th September Rahul Gandhi will regret for his life that why I have appointed this guy as a deputy leader in the parliament and the president of Assam Congress Committee. So now I know that Rahul Gandhi himself is encouraging Pakistani element in Congress party. Otherwise, if in a family 3% is not a citizen of India, only 1% is citizen of India, then who is nationalist party is going to encourage that guy? যিজন মানুহে নিজৰ লৰা ছোৱালীক ভাৰতীয় হোৱাৰ যোগ্যতা বুলি নাভাবে তেওঁ আমাৰ লৰা ছোৱালীক কি চকুৰে চাব তেওঁ কোন লৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিব মইতো অসমৰ বাতৰি কাকত কেইখনক দেখি মোৰ হাঁহি উঠি আছে যে মানে তিনিজনে ভাৰতীয় নহয় বুলি কথাটো মানে নায়ক সজাইহে প্ৰজেক্ট কৰিব খোজে ইয়াতকৈ লাজৰ কথা কিবা আছে নেকি যে সৰু লৰাটোক মই ব্ৰিটিছ বনাই দিছো ডাঙৰ হলে কোনবাই কিবা কৰক মোৰ লৰাটোক মই ব্ৰিটিছ বনাই দিছো মোৰ ছোৱালীজনীক মই ব্ৰিটিছ বনাই দিছো মোৰ ঘৈণীয়েকে ভাৰতীয় নাগৰিক লোৱা নাই আৰু মই কৈছো কি কৰে কৰক মোক এৰেষ্ট কৰক ইয়াতকৈ এটো মইতো নিলজ্জ ইয়াতকৈ আৰু নিলজ্জ মানুহ মই ৰাজনীতিত কাকো দেখাই নাই আজিলৈকে দিস ইজ দ্য হাইট অফ এভৰিথিং আজি যিখিনি কৈছো 10% মই আজি আপোনালোকক ডিৰেক্টলি কৈছো যে হিজ ওয়াইফ and he is very deeply involved in anti-India activity. And I am going to prove it. তেওঁ যেটো পাকিস্তানত গৈছে মই আজি আকৌ এবাৰ কৈছো মোৰ কথা প্ৰত্যেকটোৱে সঁচা আছে ঘৈণীয়েকৰ লগত এটো কোনো সম্পৰ্ক নাছিল that was his own independent visit
এবাৰ গৈছে দুবাৰ গৈছে তো পাছপোৰ্ট আমি যিমান পাম সিমানেই মইতো কৈছো তেওঁ নেপালতো এবাৰ গৈছিল তেওঁ নেপালৰ পৰা ক'ত গৈছে এইটো কোনে জানে গতিকে কিন্তু তেওঁ যিটো আজি কৈছে যে মোৰ পৰিবাৰ তাত থকাৰ কাৰণে গৈছিলো দ্যাট ইজ ফলছ নো তেওঁ ল'ৰা ইণ্ডিয়াত জন্ম হৈছে তেওঁ ল'ৰা 7 বছৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছ কৰিছে ইমান অসত্য কথা ক'ব নালাগে তেওঁ ল'ৰা ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আছিলে ভাৰতীয় পাছপোৰ্ট আছিলে আৰু ভাৰতীয় পাছপোৰ্টখন গৌৰৱ গগৈয়ে নিজে সহি কৰি এপ্লিকেশ্যন দি সাৰেন্ডাৰ কৰোৱাইছে কৰাই পেলাই ব্ৰিটিছ পাছপোৰ্ট লৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈ ল'ৰাৰ জন্মস্থানটো স্থানটো চাই লওক তেতিয়া কোভিড দূৰতো নাছিল আপোনালোকক যিমান পাৰে মিছা কথা কৈ বুৰ্বক বনাই আছে মই এইটোৱে কৈছো Center and the state for the last 12 years has not taken any action. No, I think we are going to take action. Who is saying that we are not going to take action? So on 10th of September, we are going to take action. Who is saying that action will not be taken? Two things, that his son was a citizen of India and showing total disregard to this country. He by himself signed the application. Actually, I thought 2021 he has decided to leave this country. That is why he has changed the citizenship of his son in 2021, post-COVID. I know the date also. And we have the exact copy of application also with us. His daughter was born in Britain. That is correct. But his son was an Indian citizen. Kot janmo hoise moi najano. But he had a Indian passport in 2021. After I formed the government in Assam, he surrendered his son's British passport, Indian passport, and he took a British passport. COVID logot kono link nai. Jiman pare অসত্য কথা কৈ আছে 10 তাৰিখে ৰাস্তাত ওলাব জাগা নোহোৱা হ'ব আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰে আইবিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিলে for the climate activist. There is a report we have. She quoted a report extensively quoting from a IB documents. That means she has a link, she has somebody in IB who will feed her information. On that basis, she advised climate people that whether to invest in India or not India. They are very serious allegation. Very, very serious allegation, and I am again as a Chief Minister of Assam, I am repeating, his visit to Pakistan was to get a training, nothing to do with his wife, because at that time his wife was not in Pakistan, wife was in India. You also stated that you are making a secret Bollywood movie which is going to flop on 10th. क्या बॉलीवुड मूवी भाई मेरा तो बॉलीवुड मूवी मैं क्यों बनाऊंगा ये तो 10 का मैं अभी बोल रहा हूं I say 3, all 3 he has accepted today. So my movie or my contention অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কৈছে আজিলৈকে 100% সঁচা ওলাই আছে আপুনিতো মোক এইটো প্ৰশ্ন কৰিব লাজ লাগিব লাগে কাৰণ আপোনালোকে জিন্তু গগৈৰ মৃত্যুৰ কথা পাহৰি গৈছে পেহেলগামৰ 22 জন মানুহৰ মৃত্যুৰ কথা পাহৰি গৈছে পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত কেতিয়াও এজন মুখ্যমন্ত্ৰী ল'ৰা পাকিস্তান গৈছে তেওঁলোকক আপুনি জেৰা কৰা নাই কিয় গৈছে আৰু আপোনালোকে চিফ মিনিষ্টাৰক প্ৰশ্ন সুধি আছে সেইকাৰণে আপোনালোককো মানুহে বেয়া পায় আজি অসমৰ মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আটাইতকৈ হেটেড কিয় এইটো কাৰণে না I have documents to prove that his wife is involved of collecting various intelligence output of government of India. And it is directly linked. I have report in my hand. So 10th September I am going to reveal their relationship with Pakistan Army, their relationship with the Interior Department of Pakistan, and how they are doing all these things for a climate lobby. So I cannot 10 September leke rokhi rakhok aji jikhini koise pressure puri koise aji kyo koise
ভূপেন বৰাক ভঙাৰ আগলৈকে কথাখিনি কোৱা নাই সভাপতিৰ কাগজখন লৈ পেলাই আজি এইখিনি কথা কৈছে ইয়াৰ আগতেতো না কৈ আছিল মোক কি কৈছিল ষ্টুপিড ননসেন্স কি কৈ আছিলে আজি কোন ষ্টুপিড কোন ননসেন্স অসমৰ মানুহে গম পাই গ'ল আৰু সেই সময়ত তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত আছিলে দেউতাকক কৈ গৈছিল নাই পাকিস্তানত যোৱাটো দেউতাকেতো এছবিত খবৰ দিব লাগিছিল যে মোৰ ল'ৰা পাকিস্তান গৈছে ডিড হি ইনফৰ্ম হিজ ফাদাৰ আজি মোৰ ল'ৰাজন যদি পাকিস্তান যায় মইতো এছবিক ইমিডিয়েটলি খবৰ দিম আহাৰ পিছত ডিব্ৰিফিং হ'ব আনকি আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰবিলাক যেতিয়া মাইনমাৰত যায় কৰবাত পৰেশ বৰুৱাক লগ কৰি ইণ্টাৰভিউ লৈ ঘূৰি আহি এছবিত ডিব্ৰিফিং হয় ছায়মণিহঁতকে সুধিব তেওঁলোকে যেতিয়া পৰেশ বৰুৱাক লগ কৰিব গৈছিল ঘূৰি আহি এছবিত ৰিপৰ্ট কৰে আৰু পুৰা ডিব্ৰিফিং হয় 70 ৰাষ্ট্ৰ এখনত গ'লে ঘূৰি আহি ডিব্ৰিফিং কৰিব লাগিব না ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সিক গতিকে বহুত ডিপলি ইনভলভ হৈ আছে পাকিস্তানৰ লগত আৰু ইমান সিম্পলকৈ কৈছে যে মোৰ ৱাইফ তাতে আছে গতিকে মই তাত গৈছিলোঁ নো সাংসদ নহওঁতেতো আৰু বেয়া আছিল তেওঁ এটা মুখ্যমন্ত্ৰী ল'ৰা আছিল হি ইউজ টু লিভ ইন চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম ৰেচিডেন্স ডেট ইজ এ মোৰ চিৰিয়াছ থিং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ল'ৰা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে তেওঁৰ টুইটাৰ চাব যোৱাৰ 2 দিন আগলৈকে টুইট কৰি আছে 14 দিন পাকিস্তান থাকোঁতে এটাও টুইট কৰা নাই যোৱাৰ 2 দিন আগতে কাৰ্বি আলঙত গৈছিলে গোটেইখিনি টুইট কৰিছে 15 দিন পাকিস্তানত থকা এটা ফটো টুইট কৰা নাই তাৰ টুইটাৰৰ গোটেই আমাৰ লগত আৰু বহুত ডিপলি ৰোটেড নহলে মই যদি আজি মই টুইট কৰিম নে নাই গ'লে আৰু তেওঁ টুইটাৰ নাথাকা নহয় 2 দিন আগলৈকে অসমত থাকোঁতে টুইট কৰি আছে আৰু এতিয়াও প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত ফুটি কোনখিনি মানুহৰ তেওঁৰ ফেসবুকত চাওকচোন একসাম মানুহে ফুটি কৰি আছে আৰু এতিয়াও যে পাব্লিক গোটাই আছে লাহৰি ঘাট গৰৈমাৰী ইয়াৰ পৰা মানুহ গোটাই আছে কোনো অসমীয়া মানুহে জিন্তু গগৈৰ মৃত্যুক পাহৰি নাযায় কোনো অসমীয়া মানুহে পেহেলগামৰ ঘটনাক পাহৰি নাযায় কোনো অসমীয়া মানুহে পাকিস্তানৰ ভ্ৰমণটোক জাস্টিফাই কৰা কোনো অসমীয়া মানুহে মানি নলয় বাকি সব মানি লব টকা খাইছ কবাত গণ্ডগোল কৰিছ কিবা হেৰি কৰিছ কোনো কথা পাকিস্তানৰ লগত মানি নলয় কিমান আমাৰ মানুহক আজিও অপাৰেশন সিন্দুৰ চলি আছে অপাৰেশন সিন্দুৰ চলি থাকোতে তেওঁ নিজৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণক জাস্টিফাই কৰিছে যেতিয়া আমাৰ সেনা বাহিনীৰ লোকে এয়াৰ ফোৰ্সৰ লোকে এতিয়াও সেইকাৰণে নাও থিংস হেজ টু বি আনসাৰ্ড বাই ৰাহুল গান্ধী Sir, what could be the compulsion of Congress party to make him as a... Because Congress party Pakistan. Rahul Gandhi, Gaurav Gogoi both, they tried to prevent purchase of Rafale. If we would not have Rafale, what would have been situation today in Operation Sindoor? Both of them. I have evidence to prove. He asks details about the security we have taken in coastal area. What is the link of Assam MP with the coast area? Are bilak kopo napai na সাংবাদিকক যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কোভিডত জন্ম লৈছিলে আৰে কোভিডত জন্ম ললে ভাৰতীয় হ'ব নোৱাৰে নেকি বেচাৰাটোক নুখুধাকৈ তাক ব্ৰিটিছ বনাই দিছে আজিও আপোনালোকক আধা মিছা কথা কৈ দিছে আৰু প্ৰাক টিভি আৰু হিৰো আহিল নাই একদম অসমৰ মই পেপাৰখিনিক দেখি আছো কেনেকে তেওঁ মানে পাৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা লাগি আছে যে পাকিস্তানত যোৱাটো ভুল নহয় কৈ দিয়ক যে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ মিছা জিন্তু গগৈৰ যিটো ত্যাগ সেইটো মিছা চব কৈ দিয়ক আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকক বুৰ্বক বনায় কোভিডত জন্ম হলে ভাৰতৰ উন্নয়নৰ কথা কেনেকে মোক চিন্তা কৰিব বুজাই দিয়কচোন কমসে কম ঠিক আছে পৰিবাৰটো লোৱা নাই মানি ললো ল'ৰা ছোৱালীটো তাকটো বসা কিন্তু এইখিনি মই আধা কৈছো ইয়াতকৈ ডেঞ্জাৰ কথা 10 তাৰিখে কম না ৰিপুন বটু জানাত পাকিস্তান চৰকাৰে তেওঁক দৰমহা দিয়া নাছিলে ISI এটা এজেন্সিৰ পৰা দৰমহা লৈছিলে থ্ৰু NGO কিন্তু ৰিপুন বৰাৰ হাতত মোতকৈ বেছি খবৰ আছে গতিকে কালি ৰিপুন বৰাক সুধিব খুজিছো কি খবৰ আছে কাৰণ মইতো অসত্য ক'ব নোৱাৰো মই মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহি আছো গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো
যে কৈছে নহয় না পাকিস্তান চৰকাৰৰ পৰা লৈছে কি ভুল কৰিছিলে আৰু যদি পাকিস্তান চৰকাৰৰ পৰা দৰমহা লোৱাটো ভুল নহয় যদি শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ দৰমহা লোৱাটো ভুল নহয় তা ভুল মানে কি খোলা কৈ দিয়ক ভাই মই পাকিস্তানী হয় অসমৰ মোৰ হাতত যিমান তথ্য আছে অসমৰ ইতিহাসে এই ব্যক্তি Pakistan came today after he's been made peace chief. Do you think somewhere that now he's... I think you see the entire point was to dethrone Bhupen Bora. He could have admitted that prior to his appointment also. So he is very smart. He knows that he has to admit. So he admitted after taking the appointment letter as a Congress president. He could have admitted this during Panchayat election also. He neglected Assam journalists like anything. Every time they have asked, he said CM is nonsense. Strong statement. His Pakistan visit was nothing to do with his wife. That was an independent visit with the approval of Interior Department of Pakistan. But today he has made personal attack on you as well. No, ठीक है भाई मैं तो हमें असम का लोग मेरा ऊपर पर्सनल अटैक करते ही रहते हैं. That is not a big deal. So, is it a build-up for the next year's elections? When Pakistan thing is nothing to do with election, brother. Election will come and go. Election will come, election will go. That is nothing to do with election. This is about national security, about Bharat. This is nothing to do with election. Anyway, if he is not, somebody will have me. You will have opponent. If not he, somebody else. If not somebody else, other. So we have fought with every kind of people, right from Akhil Gogoi to everybody. So fighting is not a question. But this is about nation. This is about Bharat. This is about India. His wife was snooping on our IB. And I have documents to prove that. And it was snooping on behalf of a particular climate activist group. সেইটো কেনেকৈ জানিম ভাই এইটো মোৰ হাতত আৰু মই ভগৱান হলেহে জানিম সুধিবৰ কাৰণে at least till 2017-18 they have maintained. After that I don't have evidence. I have the chain only up to 2018 post pre-COVID. After COVID I don't know, but till then they were close to the Pakistani establishment. And many more things will come on 10th September. Just wait. আৰু কালিও তেওঁ ৰিচিভ কৰিবই মানুহবিলাকে মেক্সিমাম বাছ আহিব লাহৰীঘাটৰ পৰা আপোনালোকে সেইবিলাকে দেখুৱাব জনসংখ্যা জনসমুদ্ৰ হয় নহয় কিন্তু জনসমুদ্ৰকেইটা চাই ল'লে হ'ব আপোনালোকে they are deeply involved. মই আগতে কৈছিলো পাকিস্তান গৈছে তেওঁ স্বীকাৰ কৰি ল'লে আজি মই নেক্সট টাইমত কৈছো যে তেওঁলোকৰ গোটেই সম্পৰ্কতে পাকিস্তানী ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ লগত আজি মই নেক্সট এলিগেশ্যনটো দিছো ইমান দিনে মই অলপ সৰু কৰি কৈ আছিলো যে এটা এটাকৈ ট্ৰেপত পৰি গৈ থাকক আজিতো মই তিনিটা কথা কৈছিলো তিনিটাই প্ৰুভ হৈ গ'ল ৰিপুন বৰাই ক'লে যে পৰিবাৰে পাকিস্তানৰ পৰা দৰমহা লৈছিলে তেওঁ নিজে ক'লে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় নহয় মোৰ পত্নী ভাৰতীয় নহয় লাষ্টত গ'ল যে মই পাকিস্তানত যোৱাটো হয় পাকিস্তানত যোৱা ফটোবোৰ টুইট কিয় নকৰিলে সিক্ৰেট কিয় আছিলে ভিজিটটো এখনটো ফটো টুইট কৰিব লাগিছিল যদি তোমাৰ মনটো অনেষ্টে আছিলে মই পৰিবাৰক লগ কৰিব গৈছিলো পৰিবাৰৰ লগত ফটো টুইট কৰিব লাগিছিল কোন জায়গাত ঘৰ আছিল কি আছিল মানুহে জানিলেহেঁতেন আৰু আটাৰি দি কিয় যাব লাগিছিল লুকাই প্লেনে দিটো যায় আটাৰি বৰ্ডাৰৰ সিফালে কোনখন গাড়ীয়ে ৰিচিভ কৰিব ৰখি আছিল খোজকাঢ়ি বৰ্ডাৰটো পাৰ কৰাৰ পিছতো কোনোবা এখন গাড়ীত উঠিব লাগিব এই কথাবিলাকৰতো উত্তৰটো ভাৰতটোতো আৰু ইমান দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰ নহয় প্ৰাগ চেনেলে গৌৰৱ গগৈক ভয় কৰিব পাৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ সব প্ৰমোদ বড়োৱে যোৱা 5 বছৰ খুব পাৰদৰ্শিতাৰে সৈতে বিটিসি নিৰ্বাচন বিটিসিখন পৰিচালনা কৰিছে আৰু আজি দিনটোতো বিটিসিৰ উৰ্খাগৌৰা ব্ৰহ্ম ইউপিপিএলৰ আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য আৰু আমিও প্ৰমোদ বড়োৰ মন্ত্ৰীসভাত বিজেপি দল সদস্য হিচাপে আছে কিন্তু আমি বড়ো জাতিসত্তাৰ যেটো আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ তাক আমি সন্মান কৰো সেই কাৰণে আমাৰ যিমান শক্তি সিমান শক্তিমতে আমি প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি নকৰো
সেইকেইটা চিটত ডেফিনেটলি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো জিকি আহক।